امریکہ اور ایران کی جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، ایران نے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہوں گا جناب کہ امریکہ جو ہے اس کی مثال ایک باولے کتے کی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مسلمانوں کا بالکل دشمن ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں. مسلمان اس کی نظر میں سارے مسلمان ہیں اور وہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے. لہٰذا مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، کیونکہ آج جو ہے مسلمان فرقوں میں بٹا ہوا ہے، تتر بتر ہوا ہے، نہ ان کی کوئی قیادت ہے. اللہ کرے کہ ان کی کوئی قیادت ان کو کوئی ملے اور یہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے. امریکہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہوا ہے، اور جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ مسلمانوں کو کامرانی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک نہیں، ایران نے یہ بیان دیا کہ جو آپ نے ہمارے جنرل پر حملہ کیا اس کا بھرپور ہم جواب دیں گے. تو امریکہ نے یہ بیان دیا کہ ہم اسے دگنا جواب دیں گے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس 250 کھڑب کا جو اسلحہ خریدا ہے وہ استعمال کرنے کے لیے خریدا ہوا ہے. ہاں، اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کے پاس تو اسلحہ ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی طاقت اور نصرت ہے. انشاءاللہ امریکہ سے بالکل ایران کو چاہیے کہ بدلہ لینا چاہیے، کیونکہ جو امریکہ کے سے پیچھے ہٹتا ہے امریکہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. جو اس کے آگے ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو امریکہ 2 قدم پیچھے ہٹے گا انشاءاللہ، اور اس کی زندہ مثال افغانستان میں موجود ہے. ایران نے اس کو بدلہ لینے کا اعلان کیا، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت اچھا کیا ہے، اور اس کو بدلہ لینا چاہیے. اب بتانا چاہیے کہ مسلمان اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ بدلہ نہیں لے سکتے. اور یہ پہلے ان کو مسلمانوں کو جو دبے ہوئے ہیں نیچے، ان کے نیچے امریکن کے، اب ان کو اٹھنا چاہیے، اور سب کو جو بھی مسلمان ہے وہ اس کا ساتھ دے، ایران کا ساتھ دے. ایران نے تو بدلہ لینے کا اعلان کر دیا. امریکہ نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم نے 250 کھڑب کا جو اسلحہ خریدا ہوا ہے وہ کسی کام کے لیے خریدا ہوا ہے. کس نے خریدا؟ سوری، ٹرمپ نے. تو ان کے پاس جو اسلحہ اسی نے بیچا ہوا ہے، وہ کس لیے بیچا ہے؟ انہوں نے کوئی شبرات اور شادی بیاہ پہ چلانے کے لیے لیا. یہ تو بغیرت ہیں، یہ بغیرتی کا ثبوت دے رہے ہیں خود. یہ سارے عرب کیا، یہ دوسرے کیا، یہ تو اس کو تو اکٹھا ہونا چاہیے. اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو امریکہ کی کیا ضرورت ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کر جائے. اور وہ تو کسی کی طرف بھی نہیں دیکھے گا، کسی بھی مسلم ملک کی طرف نہیں دیکھے گا. اور یہ آہستہ آہستہ وہ جس طرح عراق کو اس نے مسمار کیا ہے، سارا خراب کر دیا، صدام کو، قذافی کو، لیبیا کو، اسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ سب ملکوں کی طرف آ رہا ہے. اور یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ ان کا دوست ہے. وہ کسی کا دوست نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ہے کہ جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں یا کوئی بھی ہے، نظارہ ہے، وہ کوئی کسی کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. مسلم کا وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، ان کا وہ دوست نہیں ہو سکتے. اور یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ نکال دیں. یہ نشانہ آج نہیں تو کل یہ بھی بن جائیں گے. جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بہت بولڈ آدمی تھا، اور اس کی ہسٹری میں نے آج ہی پڑھی ہے کہ وہ انتہائی نائس اور شریف آدمی اور بہت ہی بہادر انسان تھا. لیکن وہ بینگ اے مسلم اس نے بہت کچھ کیا، اور اس نے امریکن کو مارا، بہت اچھا کیا ہے. ان کو اور مارنا چاہیے. ہمیں ایز اے مسلم کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ بالکل ایران کا دینا چاہیے. کچھ بھی ہے وہ ہماری جو حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو ماننے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہی کوئی اور ہے. وہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، انہی لوگوں کو مانتے ہیں. اس وجہ سے اس کا ساتھ بھرپور دینا چاہیے اور آنکھیں بند کر کے دینا چاہیے. جی بالکل، دیکھیں ان کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی قاسم سلیمانی، جن کو امریکہ نے شہید کیا، اور بالکل اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے تاکہ امریکہ کو بھی سمجھ آئے کہ اگر وہ کسی کا نقصان کرتے ہیں تو اپوزٹ اس کا ریئیکشن ہو. تاکہ وہ اب امریکہ تو چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اپنا ان پہ رعب جما کے رکھے. لیکن ایران نے کبھی بھی، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں اس نے امریکہ کو یہ کرنے دیا کہ وہ آگے چڑھائی کر دے اور آگے سے وہ دیکھتے رہے. انہوں نے پورا رسپانس دیا اور ان کو دینا چاہیے. نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ ہم نے 250 کھڑب صرف اسلحے کے لیے خرچ کیا ہے، اور وہ جو اسلحے کے لیے خرچ کیا ہے وہ ہم نے جنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے ریئیکشن کیا ہم اسے بھرپور ریئیکشن دیں. نہیں بالکل، دیکھیں نا، یہ کوئی بات نہیں. اگر انہوں نے اسلحہ خریدا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی دوسری کی کنٹری میں گھس کے اس کا استعمال کریں اور ایسے کریں کہ مطلب ان کا اپنا جنرل مار دیں. نہیں، یہ طریقہ غلط ہے نا ان کا. یہاں تو آپ اوپنلی ایک جنگ کا اعلان کریں، دونوں سائڈ سے پراپر جنگ ہو، لیکن کسی کے گھر میں گھس کے اور ان کا جنرل مار دینا یہ بھی کوئی طریقہ تو نہیں تھا نا. تو جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ ایک اتنی عظیم شخصیت اس حوالے سے کہ انہوں نے اگر تو اپنے ملک کے حوالے سے دیکھیں تو داعش کو، امریکہ کو، جو کہ ان کا فرض تھا اور انہوں نے وہ اچھی طرح سے ادا کیا ہے. اور داعش کو انہوں نے بھگایا ہے ادھر سے. امریکن جدھر وہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے انہوں نے بھگایا، اور وہ ایک عظیم شخصیت تھی، نو ڈاؤٹ. ایران اور امریکہ کی جو کشیدہ صورتحال چل رہی ہے
ईरान ने जनरल कासम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह से अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है, वो है हमारे पास कलमा, शहादत कलमा पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे पास कलमे की ताकत है। इंशाल्लाह अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकते ठीक और हम जो सा पूरा जो सा इसके साथ हैं। हम अपने कलमे गो मुसलमानों के साथ हैं। ठीक। आप ईरानियों के साथ हैं? बिल्कुल साथ है जी, हमारे कलमे गो हैं, हमारे मुसलमान हैं। हम उनके लिए यहाँ से जो कुछ हमारे से यहाँ से भी जो कुछ हो सका वो भी हम करेंगे। ठीक। ईरान ने कहा कि हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो अमेरिका ने यह बयान दिया कि हमने 250 खरब का जो असला खरीदा हुआ है वो किसी काम के लिए खरीदा हुआ है। उसने कुछ भी खरीदा है वो हमारे कलमे से बड़ा नहीं है, हमारे इंशाल्लाह हमारे जज्बात से बड़ा नहीं हो सके। कहा 250 खरब का, वो 1 करोड़ खरब का भी ले तो हमारे जज्बात से इंशाल्लाह बढ़ के नहीं है। हमारे साथ अल्लाह की मदद है, हम इंशाल्लाह अल्लाह के हमारी जीत है, हमारी फतह होगी। ये मुसलमान में पूरा हक है कि हमें बदला लेना चाहिए, और ये अमेरिका वस्ता मशरिक में बहुत हालात ख़राब करना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये आखिरी मुद्दत है, ये आगे अपना प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसलिए हमें चाहिए सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए और अमेरिका के साथ के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का दुश्मन है और ये यहूदी, इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। अब वक्त आ गया है, तीसरी आलमी जंग जो है वो छिड़ चुकी है, हम मुसलमानों को अब एक होना चाहिए। मैं तुर्की को सलाम करता हूँ और कतर के बादशाह को सलाम करता हूँ, जिन्होंने कतर के बादशाह ने जो ईरान का विज़िट किया है, और इराक़ के सदर को भी सलाम करता हूँ जिसने कासम सलमानी के नमाज जनाजा पढ़ी है। अब मैं इमरान खान को कहना चाहता हूँ कि आप भी अब खड़े हो जाओ और ईरान के साथ रहो। यहूदी कभी हमारा साथ नहीं दे सकता। कमर बाजवा, सुभान अल्लाह, मैं कमर बाजवा को भी सलाम करता हूँ, और इमरान खान साहब एक हो जाओ। और मैं अपनी पाकिस्तानी पार्लियामेंट को भी कहना चाहता हूँ, अब सब एक हो जाओ और इस्लाम के लिए खड़े हो जाओ। तो जनरल कासम सुलेमानी की शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं आप? जनरल सुलेमानी जो है, कासम सुलेमानी एक बहुत अच्छा शख्स था, और एक वो इस्लाम के लिए काम कर रहा था। और कासम सलमानी जैसा बंदा अभी तक हमने देखा नहीं। जो बातें हम देख रहे हैं इस टाइम इंटरनेट पे चल रही है, कासम सलमानी एक बहुत अच्छा जनरल था और एक कमांडो की तरह भी था। उसने अपनी आवाम का बहुत साथ दिया है। ऐसे हमारे कमर बाजवा को हमारी आवाम का साथ देना चाहिए, और कासम सलमानी को हम सारी ज़िंदगी सलाम भी देते रहेंगे। ठीक। अमेरिका ने ये बयान दिया कि हमने 250 खरब का जो असला खरीदा हुआ है वो हमने किसी काम के लिए खरीदा हुआ है, तो क्या कहते हैं आप? वो असला कौन से काम के लिए? इस्लाम को तबाह करने के लिए खरीदा और इस्लाम को मारने के लिए खरीदा। यहूदी कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, ना होगा कभी भी। वो असला इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वो ईरान को पूरा हक है अपनी सेफ्टी करना और अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ है। ठीक। अमेरिका जो कर रहा है गलत कर रहा है। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी मुल्क के में जाके किसी को हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है, और अपने मुल्क तक रहना चाहिए। क्योंकि अमेरिका ने आगे अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, हर जगह पे पंगे लिए हुए हैं, और अमेरिका को ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हमें मुस्लिम का साथ देना चाहिए, हमें ईरान के साथ देना चाहिए। ठीक है। नहीं तो वो जनरल कासम सुलेमानी की शख्सियत के बारे में क्या कहते हैं आप? शख्सियत के बारे में मैंने कौन सा से मुलाकात की है। मतलब कोई भी फ़ौज का जनरल है तो उनके लिए बड़ा अहम होता है। जैसे हमारे बाजवा साहब है, हमारे लिए अहम है, और जो वो फैसला करते हैं हमारे लिए वो अहम होता है। ठीक। जैसे हमारे वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, वो जो भी फैसला करते हैं वो हमारे लिए अहम होता है। बहरहाल ये अमेरिका को नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये इससे जंगी हालात बढ़ सकते हैं। ठीक है। ईरान को बदला लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। हम लोग जितने भी हैं हम उनके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरा इस्लाम उनके साथ है। सर ऐसे है कि जी अमेरिका ने हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश ही की है। इराक़ के दौरान भी उसने साजिश करके इराक़ को तबाह किया, अब ईरान को वो साजिश करके तबाह कर रहा है, और ये अमेरिका ने गलत किया है जो कुछ किया है ना, और मुसलमानों को और ईरान को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि जवाब दिए बगैर मुसलमानों की सालमियत ख़तरे में है।
मेरा तो यही ख्याल है कि उनको जवाब देना चाहिए और ये ज़रूरी है कि उनको जवाब दिया जाए, कुछ ना कुछ बदला लिया जाए उनसे, तभी कोई मामलात सीधे होंगे। अदरवाइज़ तो अमेरिका जो है वो मुसलमानों को तबाह करने की ठीक, सोच रहा है। अमेरिका ने बयान दिया अगर आपने जवाबी हमला किया तो हमने 250 खरब का जो असला खरीदा है वो इस्तेमाल करने के लिए खरीदा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? सर ठीक है, उसने भी वो कहना है, जब इसमें उतरना है तो फिर किस चीज़ से डरना? वो तो कर ही रहा है, पहले भी करता है। आपने यहाँ पे ये देखा जब जनरल को मारा है तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, उसने तो अंडरग्राउंड ही उसको मारा है ना जी। तो वो तो करता ही रहता है, वो तो करेगा, आपको धमकी भी देगा, लेकिन उसका जवाब देना मेरे ख्याल में लाजमी है। ठीक, अमेरिका और ईरान की जो कशीदा सूरत हाल चल रही है, ईरान ने जनरल कासम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। अमेरिका को दुनिया की बड़ी ताकत होने की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियों का पता होना चाहिए। दुनिया का अमन ख़राब करके अमेरिका को कुछ नहीं मिलेगा, अमेरिका अपनी पोजीशन ख़राब कर रहा है। ये जो जिस तरह इन्होंने जनरल को मारा, ये तरीका ठीक नहीं है। ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे, तो अमेरिका ने ये जवाब दिया कि हमने 250 खरब का जो असला खरीदा हुआ है वो किसी काम के लिए खरीदा हुआ है, तो क्या कहते हैं? नहीं, तो फजूल सी बात है ना, ईरान जंग के करने की पोजीशन में है ना, अमेरिका इतनी बड़ी वो कर सकता है। वैसे तो जंग हादसा होता है या अल्लाह का अजाब होता है, अल्लाह ताला सूरत हाल पर खुद ही कंट्रोल करे। ठीक, मुसलमान होने के नाते हमें किसका साथ देना चाहिए? हमें हक का साथ देना चाहिए। हक कोई ईरान के साथ या अमेरिका के? हक ना ईरान के साथ है ना अमेरिका के साथ है, हक तो हक के साथ है। ठीक जो हक पे हो उसका साथ देना चाहिए, खा वो आपका दुश्मन हो। ठीक। मेजर जनरल असद गफूर DGSPR उन्होंने ये बयान दिया, हम अपनी पाक सरजमीन को किसी भी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हम अपने मुल्क का दफा करना जानते हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? नहीं, अच्छी बात है, अपने मुल्क का दफा तो करना चाहिए ना, तो इसीलिए फ़ौज का काम मुल्क का दफा ही है ना। इसमें कोई ऐसा कोई बयान तो नहीं है, कोई अनोखा बयान तो नहीं है, उसने अपने डिप्टी की है, अच्छा बयान है, ठीक, मैं उसको सराहता हूँ। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान पे कोई ऐसा वक्त आया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज ही नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम भी पाकिस्तान पाक आर्मी के शाना बिशाना खड़ी होगी।